सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवाविष्टशुपुरकं गुरुगणैराशिषसम्भूषितं चिन्ताचिन्तसमस्तवेदनिपुणं श्रीरूपपन्थानुगं गोविन्दाभिधमुज्ज्वलं वरतनं भक्तान्वितं सुन्दरं वन्दे विश्वगुरुं च दिव्यभगवत्प्रणहीव्यप्रदम् देवं दिव्यतनं सुछन्दवदनं बालार्कचिलाञ्चितं सान्द्रानन्दपुरं सदैकवर्णं वैराग्यविद्याम्बुधिं श्रीसिद्धान्तनिधिं शुभोक्तिलसितं सारस्वतानाम्बरं वन्दे तं शुभदं मदैकशरणं निशिश्वरं श्रीधरं श्रीसिद्धान्तसरस्वतीति विदितः गौरीयगुरुवर्णये भात भानुरिव प्रभात गगने जोगौर संकीर्तनये मायाबाद तिमिंगिलोदर गतानुधित्य जीवनिमान कृष्ण प्रेम सुधाब्दि गहन सुखं प्रादात् प्रभुं तं भजे। नमो गौरकिशोराय भक्तावधूतमूर्तये गौरांगी पद्मभृंगाय राधाभावनिशिविने वंदे भक्ति विनोदं श्रीगौरशक्ति स्वरूपकं भक्ति शास्त्र सम्राजं राधारस सुधानिधि गौरवजा सीता शिशु वैष्णवैर्वन्दे विग्रहं जगन्नाथ प्रभु वन्दे प्रेमाब्धिं वृद्ध वैष्णवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चदत्तात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जयतां सुरतौ पंगौर्मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुजो राधा मदन्मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीगन्धर्वासिलगोविन्ददेवो पृष्ठलिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणो सनर्गोपी गोपीनाथस्य हस्तनो वृंदा वै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी हरित्रवत्तै नमो नमः। अथो नत्तमन्त्रगुरून् गुरून् भागवतार्थदान् वेशान् जगद्गुरुनत्वा ततो जय मुदिरे। जय सपरिकर शिशि गुरु गौरांग गंधर्वा गोविंद सुंदर पाद पद्मनांजस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। গাঠলি গ্রাম। চৈতন্য চৈতামিত
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভক্তমাজ জিও কৈলা চৈতন্য চরিত গৌর গোবিন্দ লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা তাহাতে না হইল মোর চিত গৌর কথা পয়রাশি কৃষ্ণদাস তাহে ভাসি আনি আছে অমৃতের ধার সেই কাব্য সুধা পানে বৈষ্ণব শীতল প্রাণে আর পিতে চাহে বারবার আর পিতে চাহে বারবার আর পিতে চাহে বারবার। আমরা যদি শরণাগত হয়ে ভজন করি তাহলে তিনটে জিনিস হবে। ভজন কি? ভজন মানে সেবন। ভজ ধাতু সেবায়াম, ভজন মানেই সেবা। ভজ ধাতু সেবায়াম। আমরা যদি সত্যি সত্যি ভজন করি মানে সেবা করি তাহলে তিনটা জিনিস আমরা লাভ করব। কি লাভ করব? ভক্তি, ভগবানের ভক্তি লাভ করব। এখন আমাদের ভক্তি নাই, সেবা করলে ভক্তি হবে, সেবা না করলে ভক্তি হবে না। আর কি লাভ হবে? 2 নম্বর অনুভব, পরেশানুভব। অনুভব হবে, আমি অনুভব করতে পারবো, কিছু অনুভব করতে পারবো। এখন আমার অনুভব নাই, আমি ভগবানকে অনুভব করতে পারছি না, কিন্তু আমার উপরে ভগবানের কৃপা হয়েছে, তার ফলে আমি এখানে এসেছি, সংসার ছেড়ে এখানে এসেছি। কৃপা না হলে হবে না। ভগবান যখন কৃপা করেন তার ধন হরণ করেন। ধন থাকলে আর এদিকে আসবে না। ধন বলতে কি? জাগতিক সুখ আদি, সুখ আদি। ধন থাকলেই তো সুখ হবে, নানা সমস্যা হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ভগবানের কৃপা। না আগে বাড়ি যাওয়ার চিন্তা হচ্ছে নাকি? এখানে এসে লাউ গাছের চিন্তা হচ্ছে? হ্যাঁ হচ্ছে, মনে হচ্ছে হচ্ছে। তার কোনো কাজ হবে না। আমি কি বললাম মন দিয়ে শুনুন। ভাগবত বলছেন, আমি বলছি না। ভক্তি, পরেশানুভব, বিরক্তি, অন্যত্র চ। যদি আমরা সত্যি সত্যি শরণাগত হয়ে ভজন করি, কপটতা শূন্য হয়ে, কপটতা শূন্য হয়ে সত্যি সত্যি শরণাগত, এমনি ভজন তো সবাই করছে, ওই ভজনে কত বলা হচ্ছে না। শরণাগত হয়ে ভজন আর এমনি ভজন আলাদা। So many people doing bhajan by becoming a surrendered servant. If we do bhajan, bhajan means seva. By becoming surrendered, if we do bhajan, then we shall realize the thing. What is that? Number one, we shall get devotion. Devotion will come to us. What is devotion? Bhakti. ভক্তি মানে কি? আরো বেশি সেবা করতে ইচ্ছা হবে। ভক্তি মানে কি? ভক্তি মানে সেবা। ভজনা কি? ভজন হচ্ছে সেবা, ভক্তিও সেবা। তাহলে তখন ভক্তি লাভ হবে। খালি সেবা করতে ইচ্ছা হবে, ভক্তি করতে ইচ্ছা করবে। আর যার শরণাগত যদি ভজন না হয়, ভক্তি করতে ইচ্ছা করবে না, পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করবে। বুঝতে পারছেন? তাহলে ভালো করে বুঝুন ভাগবতের শ্লোক এটা। ভক্তি, পরেশানুভব, বিরক্তি। শরণাগত হয়ে ভজন করলে 1 নম্বর ভক্তি লাভ হবে, 2 নম্বর অনুভব লাভ হবে। অনুভব, আমার অনুভব লাভ হবে।
আমার এখন কোনো অনুভব নাই, কিন্তু আমি তো অনুভব করছি যে আমার উপরে ভগবানের কৃপা হয়েছে বলে তো আমি এখানে এসেছি, নাহলে তো বিষয়ের মধ্যেই থাকতাম। তার এটা হচ্ছে অনুভব, আমার উপরে ভগবানের কৃপা হয়েছে, তাই আমি এসে এখানে ভজন সাধন করার চেষ্টা করছি। ঘরে বাইরে থাকলে তো সেটা হতো না, 3 বেলা পাঠ কীর্তন আরতি প্রসাদ এগুলো তো আর সেরকম হতো না, হতো ঘরের মতো হতো। কিন্তু হসপিটাল আর বাড়িতে চিকিৎসার মধ্যে ফারাক আছে। হসপিটাল চিকিৎসাটা সিরিয়াস পেশেন্ট হলে তখন আর বাড়িতে চিকিৎসা হয় না, হয় কি তখন নার্সিংহোম অথবা হসপিটালে নিতে হয় সিরিয়াস। আমি বাড়িতে সেই ভজন সাধন করবো। তারপরে কি ওই যে ওই গল্পটা আছে না, গীতার শিক্ষা নাকি, গীতার শিক্ষা প্রভুপাদ বলছেন উপাখ্যানে উপদেশে আছে। আর গুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা টিক্ষা দিয়ে বলছেন গীতা পাঠ করবে। এখন গীতা পাঠ করতে গিয়ে গীতার সংসার, গল্পটার নাম গীতার সংসার। এখন গীতার সংসারে এখন গীতা আছে বোধ হয় ইন্দুরে কেটে দিয়েছে নাকি, তাহলে ইন্দুরের জন্যে ইন্দুর ধরার জন্যে বিড়াল পুষতে হলো। বিড়াল পুষলে বিড়াল কি খাবে, বিড়াল দুধ খায় নাকি, গরু পুষতে হলো। গরু পুষতে হয়ে গেল, সংসার হয়ে গেল, আমি একা কি করবো, তাহলে একটা গৃহিণী হলে আরো ভালো হয়। তারপরে গৃহিণী আনা হলো। তাহলে গুরুদেব বলে গীতা পড়বে, গীতা পড়ে দীক্ষা দিয়ে গিয়ে বলেন গীতা পড়বে। সে গীতার সংসার করতে গিয়ে গীতা ইন্দুরে কেটে দিচ্ছে, যেন বিড়াল পুষতে হলো। তারপর বিড়ালকে খাবার টাবার দিলে দুধ পুষতে হলে দুধের দরকার। গরু টুর এসব কে দেখবে, আরে গৃহিণী হলেই ভালো হয় নাকি। তারপরে গৃহিণী হয়ে গেল। গুরুদেব অনেকদিন পরে আসছেন, কি এইসব কি হলো, বলে গুরুদেব এটা গীতার সংসার। আপনি বললেন গীতা পাঠ করতে, গীতা পাঠ করতে গিয়ে যত ঝামেলা হয়ে গেল। গীতা ইন্দুরে খেয়ে নিচ্ছে, ভালো করে আছে বইটাতে, আমার মনে নাই। ওইসব ইস্কনে ভক্তরা সব নাটক করে, এসব নাটক মায়াপুর আগে হতো, এখন আর হয় না। প্রভুপাদের আবির্ভাব রয়েছে গীতার সংসার নাটক, তো এখনো হয়, ওরা বেশ সুন্দর করে। তো কিন্তু আমরা যদি সত্যি সত্যি ভজন করি, সাধন করি, সেবা করি, শরণাগত হয়ে, কপটতা শূন্য হয়ে, তাহলে আমরা কি পাবো? কী পাবো বলুন? আমি 3বার বলেছি, বলুন তো কে বলতে পারে কি পাবো, বলুন কি পাবো? 3টা জিনিস পাবো। কি কি বলুন? একটা ভক্তি, কৃপা, হলো না, ভালো করে বলুন, আপনি বলুন কি 3টা জিনিস কী পাবো? আপনি বলুন 3টা জিনিস কী পাবো? হ্যাঁ, ধরতের মন দিয়ে শুনছে না। ভক্তি, আবার বলছি, পাবো। ভক্তি মানে কি? ভক্তি মানে সেবা, আরও সেবা করতে ইচ্ছা করবে। আর 2 নম্বর অনুভব পাবো, অনুভব পাবো। আমার কিছু অনুভব হবে, আমি কিছু বুঝতে পারবো। এখন আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আমার অনুভব হচ্ছে না। বইতে যা লেখা আছে তাই আমি বলছি, আমার অনুভব থেকে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু আমাদের মহাজনগণ যেটা বলেন তাদের অনুভব থেকে বলেন।
এটা দুইটা। আর 3 নম্বর বিরক্তি। বিরক্তি বোঝেন? বিরক্তি মানে বিষয়ে বিরক্তি আসবে, বিষয় আর ভালো লাগবে না। বিষয় মানে কি? বিষয় মানে ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এর মধ্যে যে সুখ আছে সেইটা আস্বাদন করাটাই হচ্ছে বিষয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, আর এগুলো পাওয়ার জন্য আমরা বিবাহ করি। বিবাহ করলে এগুলো পাওয়া যায়, বুঝতে পারছেন? বিবাহের দ্বারা এগুলো আমাদের ইন্দ্রিয় চায়, এগুলো ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি, প্রবৃত্তি। কিন্তু যখন আমরা ভজন করব তখন আর এগুলো আর ইচ্ছা হবে না, বিরক্তি। তাই এর নাম হচ্ছে বিরক্তি, বিষয়ে বিরক্তি। বিষয় ভালো লাগে না, ভগবানের বিষয় ভালো লাগবে না, আমার ভোগের বিষয় আর ভালো লাগে না, ভগবানের বিষয় ভালো লাগে। আমরা তখন করছিলাম ওই গীতার সংসার, না তখন মায়ের সংসার, এখন কৃষ্ণের সংসার। এইখানে এখনও সে একই জিনিস কাজ করতে হয়, সকাল থেকে শুনতাম বসে থাকতে কেউ দেবে না মঠে, কাজ করতে হবে। কিন্তু আবার বাড়িতেও কাজ করতাম, বাড়িতে উঠেও সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা রাত অবধি কাজ করতে হয়, করতে হয় কি না? আমার নিজের রান্নাটা তো আমার নিজেই করতে হবে, না বাইরে থেকে করে দেবে? অথবা যদি আমি হোটেলে খাই তাহলে পয়সা রোজগার করতে হবে, পয়সা রোজগার করে আমাকে হোটেলে গিয়ে খেতে হবে, তাহলে কতখানি খাটতে হচ্ছে। আর মঠে আসলে আরও বেশি খাটতে হচ্ছে। ওরে বাবা, এইটাই স্বাভাবিক, মঠে আসলে আমাদের আর বেশি খাটতে হয়। কেন? মঠটা ভগবানের বাড়ি। দেখুন মানুষ, আমি তো ভারতীয় রেলের ইয়েটা দেখে আমি আশ্চর্যজনিত হয়ে যাই। রেল যোগাযোগটা কেমন করে চলছে, কত বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়, সারা রাত গাড়ি চলে, রেল, তারপরে এরোপ্লেন সিস্টেম, তাদের ঘুমটুম নাই। এয়ারপোর্টে গেলে দিন রাত যেন এক সমান, এয়ারপোর্টে গেলে সারা রাত কাজ হয়, সারাদিন কাজ হয়, কোনো বিড়া নেই, 24 ঘন্টাই কাজ হচ্ছে এয়ারপোর্টে, 24 ঘন্টাই কাজ। রাত 12টায় যেরকম, রাত 2টো একই রকম, সবাই আপন আপন কাজ করছে। তাহলে 8 ঘন্টা করে ডিউটিতে, 3/24 ঘন্টা একবারে। এরোপ্লেনে, তারপরে আর রেলওয়েতে তাহলে 24 ঘন্টা ডিউটি দিতে হয় যারা রানিংয়ে আছে, রানিং জবে যারা আছে, ট্রেন রানিং সিস্টেমে যারা আছে তাদের 24 ঘন্টা ডিউটি। ভোর রাতের দিকে একটুখানি কম গাড়ি ঘোড়া চলে, তবু জেগে থাকতে হয়। কোনো গাড়ি হয়তো ছাড়ে না, কিন্তু গাড়ি আসলে তখন তাকে তো ঢোকাতে হবে, তাকে লাইন ক্লিয়ার দিতে হবে। রাত 12টার পর থেকে একটু চলাচল, লোকাল ট্রেন সব কমে যায় নাকি, খুব কমে যায়, কিন্তু তথাপি তাদেরকে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়। এয়ারপোর্টে তো আরও বেশি, এয়ারপোর্টে তো একবারে দিনের মতো সব এয়ারপোর্ট, আমরা সব ঘুরেছি তো। কখনো রাত যে 3টার সময় যাবে, তার 12টার থেকে তার চেক ইন আরম্ভ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমরা সারা রাত জেগেই থাকতে হয়। ভোরবেলা ফ্লাইট হলে সারা রাত জেগে থাকতে হয়। যাই হোক, তারা কত কাজ করছে আমি দেখে তো অবাক হয়ে যাই। কিসের জন্য কাজ করছে? কিছু অর্থের জন্য, অর্থের বিনিময়ে। অর্থ পাবে, কিন্তু অর্থের বিনিময়ে কতখানি দায়িত্বশীল হতে হচ্ছে, রেসপন্সিবল। ঘুমানোর সময় নেই, ঘুমাতে পারবে না, একা তো নয়, কতজন কাজ করছে।
তাহলে আমি যে সমান অর্থের বিনিময়, আর এখানে তো পরমার্থের বিনিময়। বাহ, অর্থের চেয়ে দামি জিনিস। এখানে আমরা সেবা করলে কি পাবো? পরমার্থ পাবো, অর্থের চেয়েও দামি জিনিস। যারা বোঝে তারা করে, তার জীবন দিয়ে সেবা করে, সেবার দ্বারা সে আর তার সেবা করতে ভালো লাগে, আরও করে, আরও। দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন। আহা, আমায় ভক্ত প্রার্থনা করছে, তুমি আমায় দাস করে বেতন দাও। কি বেতন দেবে? প্রেমধন। বাহ, প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। আমরা যদি প্রেমধন লাভ না করি তাহলে আমাদের এই জীবন ব্যর্থ। প্রেমধন মানে কি? প্রেমধন মানে কি? তাহলে তিনটে জিনিস আবার বলছি, আমি জিজ্ঞাসা করব। ভক্তি, অনুভব, পরেশানুভব আর বিরক্তি। বোঝা গেল না? বোঝা গেল না? শরণাগত হয়ে ভজন করলে তিনটি জিনিস আমরা লাভ করব। যদি তিনটে জিনিস লাভ না করি তাহলে মানে আমার ভজনার মধ্যে কিছু গলত আছে। আমি তিনটার মধ্যে যদি একটাও লাভ না করি, তিনটা যদি লাভ না করি, তিনটা যদি না হয়, তাহলে আমার ভজনে গলত আছে। যার ভজনের অন্য অভিলাষ আছে তারা দেখুন চলে যায়, তারপরে গীতার সংসার করবে, এবার মঠে গিয়ে আর এবার গীতার সংসার করবে। মানে ভজন হয়নি, শরণাগত ভজন হয়নি। শরণাগত ভজন হলেই তার বিরক্তি আসবে, বিষয় আশয় দেওয়া ভালো লাগবে না। সে সেবা করে তৃপ্ত হতে পারবে না। না, আমি যথেষ্ট করি নাই, আরও বেশি করতে চাই, আরও বেশি করতে চাই, এরকম একটা অতৃপ্তি ভাব আসবে। আমি যথেষ্ট করতে পারলাম না, দৈন্য আসবে, দীনতা আসবে। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? শরণাগত হয়ে ভজন করতে হবে। শরণাগত ভজন মানে কি? দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপতৃত্বে বরণ, সরঙ্গ শরণাগতি, অনেক কথা। তাহলে কি করতে হবে? তাহলে কি হবে? আবার বলছি, শরণাগত ভজন করলে কি কি পাবো? 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3 নম্বর, বাহ, বিষয়ে বিরক্তি। বিরক্তি মানে বিষয়ে বিরক্তি। ব্যাখ্যা করে শ্লোকের মধ্যে অত কিছু বলা নাই, কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করে দেবেন তখন আমরা সে বুঝতে পারব। ভক্তি পরিশানুভব বিরক্তিরন্যত্র চ। যেমন উদাহরণ দিচ্ছেন, পুষ্টি তুষ্টি ক্ষুধা নিবৃত্তি, ওই শ্লোকেই বলছেন। উদাহরণ দিচ্ছেন প্রতি গ্রাসে গ্রাসে। আমরা যখন ক্ষুধা পাই তখন আমরা খাই, তো বলছেন প্রতি গ্রাসে গ্রাসে আমাদের তিনটে জিনিস হয়। কি হয়? তুষ্টি হয়, পুষ্টি হয়, আর ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। তুষ্টি মানে ভক্তি, পুষ্টি মানে অনুভব, আর ক্ষুধা নিবৃত্তি মানে বিরক্তি। কখন হয়? ওই শ্লোকের মধ্যেই বলা আছে, এই কথাগুলো এই শ্লোকের মধ্যেই বলা আছে, ভাগবতের 11 স্কন্ধে। ভক্তি পরিশান বিরক্তি চ, শ্লোকটা আমার পুরো মুখস্থ, ফার্স্ট লাইন মুখস্থ আছে। ভক্তি পরিশান বিরক্তি। উদাহরণ দিয়ে বলছেন, যেমন আমরা খাওয়ার সময় প্রতি গ্রাসে গ্রাসেই তিনটে জিনিস একবারে হয়, একক কালও। তুষ্টি তেমনি শরণাগত ভজন করলে তিনটা হবে, ভক্তি পরেশান বিরক্তি একসঙ্গে এসে যাবে। আর উদাহরণ, যেমন আমরা যখন ক্ষুধা পায়, খেলে সঙ্গে প্রতিটা গ্রাসে গ্রাসে আমাদের তিনটে জিনিস হয়। একটা হচ্ছে তুষ্টি, সন্তুষ্টি। আমি যে খাবার যে আমার একটা ইচ্ছা ছিল সেটা তুষ্টি হয়ে যায়, আমি তুষ্ট হয়ে যাই। বাহ,
আর পুষ্টি মানে গায়ে বল পাই, অনুভব, বল পাই। এই তুষ্টি মানে খেলে পরে বল পাচ্ছি, না খেলে বল পাচ্ছি না, বুঝতে, এটা অনুভব, বল পাচ্ছি আমি। আর যখন খাইনি তখন অত বল পাইনি, খাওয়ার পরেই বল পেয়ে যাচ্ছে, তো সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে। আর ক্ষুধা নিবৃত্তি, আর খেতে ইচ্ছা নাই, পেট ভরে গেলে আর খেতে ইচ্ছা আছে, তখন বিরক্তি, আর খেতে ইচ্ছা নাই। তাহলে শরণাগত হয়ে ভজন করলে ভক্তি পরেশন বিরক্তি, খুব ইম্পর্টেন্ট শ্লোক ভাগবতের, সাইন্টিফিক, বৈজ্ঞানিক। তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুধা নিবৃত্তি। আরে ফোন বন্ধ করে রাখুন, আমি যেন পাঠ যখন হবে আমি ফোন আনি না, ফোন ঘরে রাখি আসি। হ্যাঁ, সাইলেন্ট করে দিলে, অফ করতে হবে না, সাইলেন্ট করে দেবে, সাইলেন্ট মোড। তাহলে রিং হবে কি আমি শুনতে পারবো না, কেউ শুনতে পাবে না, তারপরে আবার এই করতে হবে। তো কী হলো, ভক্তি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পরেশান বিরক্তি। তাহলে আমাদের শরণাগত হয়ে ভজন করতে হবে। শরণাগত ভজন মানে, শরণাগত ভজন মানে কি? আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদন মানে কি? আত্মনিবেদন মানে বিকৃতস্য যথা পশু। আত্মনিবেদন মানে কি? আত্মনিবেদন মানে বিকৃতস্য যথা পশু। যেমন আমার একটা গরু ছিল, আমি গরুর দুধ খেতাম, কিন্তু গরুটা যখন আমি বিক্রি করে দিলাম, সেই গরুর দুধে কি আর আমার অধিকার আছে? বিকৃতস্য যথা পশু। আত্মনিবেদন মানে আমি আমার ছিলাম, কিন্তু আমি এবার আমাকে গুরুপাদ অথবা ভগবানে কে দিয়ে দিলাম, এখন আর আমার আর অধিকার নাই। এখন আমি যেমন বিকৃত পশু বিক্রি হয়ে গেলে, অন্য মালিকের কাছে চলে গেলে পুরনো মালিকের আর কোনো অধিকার নাই। আমি এতদিন আমার ছিলাম, এইবার আমি গুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানের হয়ে গেলাম, গুরুদেবের মাধ্যমে, একা একা নাই। তাহলে এইবার আর আমার আর কোনো অধিকার নাই, আমার অধিকার তাদের বিকৃত হয়ে গেছি, তো তখন আমাদের আর আওয়াজ হয় না, তাদের অধিকার। এর নাম হচ্ছে আত্মনিবেদন। শরণাগতির একটা অঙ্গ হচ্ছে আত্মনিবেদন। বিকৃতস্য যথা পশু। আমি তো তোমার, তুমি তো আমার, কি কাজ অপরধনে, বহু দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে, সব দুঃখ দূরে গেল উপদ বরণে। শরণাগতির গান, এগুলো যখন কাজ থাকবে না দুপুরবেলা বা যখন এগুলো পড়তে হবে। শরণাগতির গান, কল্যাণ কল্পতরুর গান। এই বড় বইটা বানিয়েছি কিসের জন্যে? আমাদের এক জায়গায় সব পাওয়া যাবে। বড় হয়েছে বলে আমরা এটা বহন করতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে সব আছে, আলাদা অন্য যেতে হবে না। এগুলো পড়তে হবে, পড়াশোনা না করলে কিছু হবে না। এখন মোবাইলের মধ্যে অনেক কিছু দেখা যায়, ভালো ভালো জিনিস, হরিকথা, কীর্তন, পাঠ, ওগুলো দেখা যায়, ইউটিউবের মধ্যে দেখা যায়। তো ওটা গেল, কিন্তু সবাই তো আর এসব দেখে না ভাই। তারা বই পড়তে পারে, বইয়ের মধ্যে ওইসব মোবাইলের মধ্যে আর অনেক কিছু আছে, ওইগুলোতে আমাদের সময় নষ্ট হয়। কিন্তু একটা গ্রন্থ পড়লে আর অনেক কিছু না, একটাই মধ্যে আমি আমার মনকে সংযোগ করতে পারছি। কল্যাণ কল্পতরু, শরণাগতির গান, এগুলো সব পড়ুন, পড়ে মুখস্থ করুন, বোঝার চেষ্টা করুন। এগুলো তো আমাদেরই জন্যে, এগুলো আমাদের সাহায্য করবে, বাস আমাদের সাহায্য করছে। আর ভগবানকে ভরসা করতে হবে, ভগবান রক্ষা করেন। যে কালকে আমাদের ডাক্তারবাবুকে রক্ষা করলেন, গাড়ি দুমড়ে মুচড়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে, কিন্তু তাদের সেরকম আঘাত হয়নি,
ওরা এখন বাড়িতে ফিরে গেছে। ভগবান রক্ষা করলেন কি না? বিপদ আসলো, কিন্তু গাড়িটা ভেঙে গেছে, গাড়ির সামনাটা ভেঙে গেছে, কিন্তু দাদা একটু প্রাণে রক্ষা করলেন। তো অবশ্য রক্ষিবেন কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন। শরণাগত হতে গেলে এইগুলোকে কভার করতে হবে। এই যে লক্ষণগুলোকে কভার করতে হবে, রপ্ত করতে হবে, আমাদের আসতে হবে। ভক্তির অনুকূল গ্রহণ, ভক্তির প্রতিকূল বর্জন, অনুকূলের সঙ্গে প্রতিকূল বিবর্জনাৎ। ভক্তির অনুকূল গ্রহণ আর ভক্তির প্রতিকূল বর্জন, বাস। এই সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার, তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার। বুঝতে পারছেন? তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এত খোলসা করে ক্লিয়ার করে বলেছেন, কেউ তো আগে এরকম বলে নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সো নাইসলি এক্সপ্রেস। সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার, তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার। নন্দ কুমার উইল লিসেন দেয়ার প্রেয়ার। এই জন্য প্রতিদিন আমরা গানগুলো গাই। কেন প্রতিদিন কেন গাই? এর মধ্যে এমন কিছু কথা আছে যেগুলো আমাদের জন্য খুব মঙ্গল হবে, আমাদের মঙ্গল প্রদান করবে। আর এই জন্য আমাদের মঙ্গলের পথে হাঁটতে হবে আর কি। মঙ্গলময় হরি, ভগবান পরম মঙ্গল, মঙ্গলের স্বরূপ। তো আমরা সেই ভগবানের শরণাগত হব। শরণাগত মানে আমি তোমার, তুমি আমার, এ নামই তো শরণাগতি। আমি তোমার কাছে বাঁচতে চাই, তোমার হয়ে বাঁচতে চাই, তোমার জন্যে আমি খাটতে চাই। এই যে ভাব, শরণাগতির ভাব। তোমার মানে ভগবানের, গুরুদেবের। এইভাবে আমরা ভগবানের কৃপা অবশ্যই লাভ করব। কালে আপন অকালে অপর। সমস্ত এই স্বার্থময় জগতে, নিত্য ভোগময় জগতে আমরা বিপদগামী হয়ে যাই, কিন্তু ভগবানের শরণাগত হলে আর আমরা বিপদগামী হব না। ভগবানের শরণাগতি হচ্ছে বিশেষ প্রয়োজন। যাই হোক, শরণাগতি, এই জন্য শরণাগতি। গুরু মহারাজ একটা বই লিখে বললেন, প্রপন্ন জীবনামৃত। শরণাগতি সম্পর্কে আপনারা পড়বেন বাংলায়। শরণাগতি কি আরো ভালো করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। শরণাগতি কি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তো বললেন, তারপরেও যে এত কথা আছে আমাদের জানা ছিল না। সুতরাং আমাদের কবে হবে সেদিন, যেদিন আমরা এসব বুঝতে পারবো নাকি এই অপ্রাকৃত লীলা কথা, আমার মতো সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না। তাই আমরা তাকে প্রণাম করি, তার কৃপাতে হয়তো আমরা কোনোদিন বুঝতেও পারি। বাস, ভগবানের প্রাকৃত লীলা, খেলা, গুণ গান, তার কৃপায় আমরা কোনোদিন বুঝতেও পারি। আর ভক্তি করলেই কৃপা নেমে আসবে। আচ্ছা, বেশ। আমি বলছিলাম, এইটা বললাম এখন চোখে ঘুম এসে গেছে। ঘুমকে আর কিছুতে আটকানো যাচ্ছে না। এর সময় বললাম, যা বলা গেল। একটার মধ্যেই সব কিছু সংক্ষেপে আছে।
ভাগ্যে প্রেম তত্ত্ব। কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শুদ্ধা যদি হয় তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করে। সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন, সাধন ভক্তি হয় সর্বানর্থ নিবর্তন। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হইতে শ্রবণার্থে রুচি উপজয়। রুচি হইতে ভক্ত হয় আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ প্রীত্যঙ্কুর। সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম। সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম। এরকমভাবে ছোট ছোট উদ্ধৃতি দিয়ে আর কি প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে বলা হয়েছে কথাগুলো। কত সুন্দর! এইগুলো পড়লে আমরা সার কথা পাবো। চৈতন্য 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 ভাগবতের সার কথা। বাস, এবার তো আমাদের ঘুম মামা চলে এসছে। তাহলে আর কোনো প্রশ্ন আছে? কিছু প্রশ্ন আছে কি? বুঝছেন কিনা বুঝছেন না? আমরা যখন স্কুলে পড়তাম আমাদের হেডমাস্টার মশাই এরকম ক্লাস দিতেন, খুব সুন্দর ক্লাস দিয়েই উনি যেটা পড়ালেন সেটি একজন একজন করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। আমি যেটা বললাম সেটাকে কেটে কেটে ছোটো 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 করতেন। ছোটো ছোটো প্রশ্ন দিয়ে একবার প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত সবাইকে জিজ্ঞাসা করতেন। হেডমাস্টার মশাই বাপরে বাপ, যদি বলতে না পারি লজ্জার আর সীমা নাই। তিনি বলছেন, তাহলে আমাদের কত অ্যাটেন্টিভ হতে হবে, আমাদের কত মনোযোগী হতে হবে। আমাদের তাহলে আমরা শিখতে পারবো। আর শুধু অ্যাটেন্টিভ না হই তাহলে হবে না। সুতরাং আমরা ভগবান ও ভক্তের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যাব। বাস, বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুএব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। এইটার মধ্যে আছে, আমি পড়তে বলছি, আমি এখন যেমন পড়বেন, শুনো শোনো নিত্যানন্দ, শুনো হরিদাস, সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ। প্রভুর আদেশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করো এই ভিক্ষা। বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। ইহা বই আর না বলিবে বলাইবে, দিন অবসানে আসি আমায় কহিবে। তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই না বলিব, তবে আমি চক্র হতে সবারে কাটিব। এইভাবে মহাপ্রভু বলছেন। সে সমস্ত কথা তুলে ধরা হয়েছে চৈতন্য চৈতামৃতের সার কথা। কীর্তন করা হবে। তুহু দয়া সাগর তারইতে প্রাণী, নাময়নে কতুয়া শিখায়লি আনি হরি। সকল শকতি দে নামে তুহারা, গ্রহণে রাখলি নাহি কাল বিচারা। শ্রীনাম চিন্তামণি তুহারি সমান,
दादा तुआ दया অতিশয় মন্দনাথ ভাগোহা মারা হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরি হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরি হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই জয় গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি জয় সপরিকর গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধীবিকা গীতহারি গোবিন্দ সুন্দর রাধা মাধব রাধা গোপীনাথ ভক্তবৃন্দ কি হরিনাম সঙ্গে গৌর প্রেমানন্দে হ্যাঁ ধরো হরিহরায় নম কৃষ্ণ হরিহরে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মদন
গোবিন্দ সুন্দর রাধা মদন গোপীনাথ ভক্তি কুশিয়তি কুসমানা সভাসদ বহুপাত কি যায় রূপানুগুল বর্গ নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্ত খবর টল কি যায় হরিনাম সংকীর্ণ তাই গৌর প্রেমানন্দে জয় বিশ্বপাল প্রেমজগাচার্য মণিকীর্তন স্বামী জগদ্গুরু শ্রীমদ ভক্তিপূর্ণ তীর্থ স্বামী মহারাজ কি সপা সদগু মহারাজ কি সমাগত গৌর ভক্ত কি আচ্ছা